course in economic literature or syllabus, that is Economic Thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj. First of all, why it is necessary to study? It is necessary to study because it is very important paper. Thoughts are very important. Thoughts have policy implications. Thoughts and policies are useful today also, so far as solving socio-economic problems of Indian economy in general and Maharashtra economy in particular, and therefore it is of crucial importance to study economic thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj. Economic thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj. And therefore, first of all, I will try to place before you syllabus of the paper. Each slide is visible? Slide Yes, display visible? Yes, sir. Rajkanya, Abhijit, Samruddhi, slide Yes, is sir. visible? Yes, sir. Yes, slide is visible. Okay. Abhijit, slide visible. Samruddhi, slide is visible. It is changing. Rajkanya. Yes, sir. Okay. Just respond me if there is any difficulty in watching like that. Just inform me so that I can correct. Okay. Already I have mentioned that the title of this paper or course is Economic Thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj, and it is elective paper number 39. It is also credit by choice paper. It is open elective. Any student from any faculty, any department on the Shivaji University campus can take this paper. Now, what is this? The syllabus is, it is divided into just 4 units. Number 1 is agriculture and cooperation. Number 2 is infrastructure and industry and trade. Number 3, service and public finance. Number 4, labor and famine. Very interesting, very important this syllabus is. First of all, we are going to study what is Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj's approach towards agriculture. What is the broad framework of agriculture in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan? What were the major problems of Indian agriculture or agriculture in Kolhapur state during the Rajarshi Shahu's period? Then what was the status of irrigation? What was the status of agriculture development? And prominently, what experiments Chhatrapati Shahu Maharaj made during the period of his power or when he was into power. Supplementary to that, he tried to develop agriculture and allied activities, cooperative development, also cooperative societies. These are some of the things that we are going to study. मी मगाशी म्हणालो तसं हा जो पेपर आहे त्याचा नंबर आहे 39 आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचे आर्थिक विचार असं त्याचं शीर्षक आहे. हा क्रेडिट बाय चॉईस सिस्टमचा पेपर आहे, ओपन इलेक्टिव्ह आहे. विद्यापीठाच्या कॅम्पसवरचा कुठलाही विद्यार्थी कुठल्याही डिपार्टमेंटचा हा पेपर घेऊ शकतो, अशा प्रकारची व्यवस्था यामध्ये केलेली आहे. आपल्याला माहित असेल की छत्रपती शाहू महाराज हे कोल्हापूर राज्याचे, कोल्हापूर संस्थानचे राजा होते आणि ते राजा कमी आणि सामाजिक कल्याणकर्ते जास्त होते. जसं आपण विचार करत जाऊ, प्रामुख्यानं आपल्या राज्याचा, आपल्या संस्थानाचा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास कसा होऊ शकेल, कसा करता येईल याचा अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रयत्न त्यांनी केला. आणि म्हणून आपण हा पेपर शिकत असताना त्यांचे नुसते विचार, त्यांची नुसती धोरणं, त्यांची नुसती कृती नाही, तर ते किती दूरदृष्टीचे होते, किती विजनरी होते. आणि प्रामुख्यानं त्यांनी त्यावेळेला सांगितलेले विचार, त्यावेळेला सांगितलेली धोरणं, त्यावेळेला सांगितलेल्या उपाययोजना आज सुद्धा कशा उपयुक्त आहेत, आज सुद्धा किती उपयुक्त आहेत, हे सुद्धा आपल्याला विचारामध्ये घेणं शक्य होणार आहे.
एवढंच नव्हे तर अत्यंत समाजाचं कल्याण साध्य करणारा, राज्याचं कल्याण साध्य करणारा एक प्रशासक, एक शासक, एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघत असताना त्यांचा विचार आज आपल्याला कसा स्वीकारणं आवश्यक आहे किंवा तो किती महत्वाचा आहे हे सुद्धा आपल्याला या दृष्टिकोनातून माहीत होऊ शकेल किंवा ते पटेल. आता यामध्ये एकूण 4 प्रकरणं आहेत: शेती आणि सहकार, पायाभूत संरचना, उद्योग आणि व्यापार, त्यानंतर सेवा आणि सार्वजनिक आयव्यय, आणि श्रम किंवा कामगार आणि दुष्काळ. आणि यामध्ये मी मगाशी म्हणालो तसं शेती आणि सहकार यामध्ये प्रामुख्यानं साधारणतः शेतीचं एक रचना कशी होती, एक व्यवस्था कशी होती, त्यानंतर शाहू महाराजांचा दृष्टिकोन कसा होता, या कोल्हापूर संस्थांची किंवा राज्याची स्थिती कशी होती, शेतीची अवस्था कशी होती, आणि शेतीविषयक दृष्टिकोन हा छत्रपती शाहू महाराजांचा कसा होता याचा विचार आपल्याला यामध्ये करणं आवश्यक आहे. तो करत असताना कोल्हापूर संस्थांमधली किंवा शाहू महाराजांच्या त्या क्षेत्रातली शेतीविषयक प्रश्न काय होते, शेतीविषयक समस्या काय होत्या, आणि प्रामुख्यानं जलसिंचन सुविधा आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराजांनी काय केलं, कोणते उपाय, कोणती धोरणं तयार केली, ती कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न केला. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या त्या संस्थानामध्ये, त्यांच्या त्या राज्यामध्ये प्रामुख्यानं शेतीबरोबरच त्यांनी काही शेतीमध्ये आधुनिक प्रयोग केले. ते आधुनिक प्रयोग कोणते होते आणि त्याचं फलित काय मिळालं, त्याचं यश काय मिळालं, शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा विकास, शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय त्यांनी कसे विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी सहकाराचा विकास आपल्या संस्थानामध्ये, राज्यामध्ये कसा केला, त्यासाठीच्या सहकारी संस्था कशा स्थापन केल्या, याचा काही विचार आपल्याला या प्रकरण पहिल्यामध्ये करायचा आहे. दुसऱ्या प्रकरणामध्ये त्यांनी पायाभूत संरचना कशा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला, उद्योगाचा विकास कसा केला, व्यापाराचा विकास केला हे बघणार आहोत. आणि सेवा क्षेत्राचा विकास कसा केला, त्यांचं सार्वजनिक आयव्यय धोरण कसं होतं, महसूल गोळा करणं आणि महसूल खर्च करणं हे धोरण कसं होतं, आणि त्यांनी कामगार कल्याणाविषयी कोणती धोरणं, कोणते उपाय सुचविले, तयार केले, राबविले, आणि दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी कोणते उपाय, कोणती धोरणं राबवण्याचा प्रयत्न केला, या बाबींचा विचार हा आपल्याला या अनुषंगानं करायचा आहे. आपण सुरुवात करूया की बाबा शेतीचं महत्व काय भारतीय अर्थव्यवस्थेमधलं. पण त्यापूर्वी एक सूचना, जर स्लाइड दिसत नसेल, आवाज येत नसेल तर मला कृपया तुमचा माईक अनम्यूट करा आणि सांगा कोणीतरी. राजकन्या, अभिजित, लक्षात येते? हो सर. तुमचा प्रतिसाद मला येऊ द्या. समजा स्लाइड दिसत नसेल, सरकत नसेल, आवाज येत नसेल तर मला तशी कल्पना द्या, म्हणजे आपल्याला आवश्यक ती सुधारणा करता येते. नाउ डीलिंग विथ व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ऍग्रिकल्चर. What is importance of agriculture while discussing about importance of agriculture in the year 2020-21, the share of agriculture, that is primary sector, in the GDP of India stood at about 20%, 19.9%, which was 17.8% in the year 2019-20. That is, about 20% contribution is found in the GDP of India from agriculture and allied activities, that is necessary to be taken into account. What does this trend tell us? This trend tells us that there is a decline in contribution of agriculture and allied activities to the GDP of India. Take example, in 2003-4, the share of agriculture and allied activities in the total GDP of India was 20%. And even in 2020-21 also, it is 20%, means more or less share is constant. On the contrary, it has a declining trend, it has a fluctuating trend that is there. But the share of agriculture, share of allied activities in GDP of India have shown fluctuations, more or less decreasing, but the people depending upon
agriculture and allied activities as a source of livelihood is 60%. You might be knowing India is a rural country in which more than 60% population is depending in rural areas and depending upon agriculture as a source of livelihood. The 60% of the Indian population, especially rural India, we call it as a Bharat, depending upon agriculture or allied activities as the source of livelihood. More importantly, the contribution of industry is just 18% or about 20%, and the contribution of service sector in supply of employment opportunities, it is about 20%. Thus, it is agriculture and allied activities which is playing a very important role in employment generation, and providing for survival. Now, agriculture exports are playing an important role. In 13-14, the share of agriculture exports in total exports was 13.79. 13.79. It has declined to 12.46 in 15-16. But in India, in 18-19, it has further declined to 9.9%. What does this mean? This means that on the one hand, the share of agriculture and allied activities in GDP of India have been declining, and the export of agriculture also in the total exports of India also have been showing a declining trend. In the last 2018-19, the data that I have taken into account, a little bit or marginally increase is observed, and that is one of the peculiarities so far as agriculture is concerned. Now, agriculture is very important because it provides food, it helps in vocational development, it helps in national income generation, it generates employment, it generates industrial development, it helps in trade development, it gives foreign exchange, it enables rural development, and thus, more or less, it is a way of life. In all walks of life, agriculture is necessary both in rural areas as well as urban areas. And it is again this backdrop, Simon Kuznets, a well-known economist, he tries to take into consideration or tries to analyze how agriculture is important in overall development of the economy. And according to Simon Kuznets, agriculture is helpful or it is important because it supplies food and other products necessary for survival. It helps in trade promotion and development of other sectors. It provides employment opportunities to labor force, and it helps in development of non-agriculture employment also, and prominently it promotes foreign trade and thereby helps in earning foreign currency also. And it is therefore this agriculture allied activities, even though share in India in the total GDP of India has been declining, exports also have declined, but more importantly, agriculture is important because that is the important source of employment generation, income generation, and consequently survival of the people in India in general and rural India in particular. And therefore, in developing countries, agriculture is very important because it plays a very important and favorable effect on the development of the economy. It helps in providing food to the non-farm sector. On the basis of that, non-farm sector can be developed. It helps in industrial development because agriculture provides raw materials, and more importantly, agriculture also helps in generating level of incomes of the farmers and standard of living of the farmers or farmer families. It helps in export promoting, as well as it is also about 80% commodities are consumed by the people from the agriculture and allied activities, and for that reason agriculture is of crucial importance. पहिल्यांदा आपण प्रत्यक्षामध्ये शाहू महाराजांचे आर्थिक शेतीविषयक विचार आणि धोरणं, उपाययोजना याचा विचार करण्यापूर्वी शेतीचं महत्व काय भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये, ते भारतीय अर्थव्यवस्थेमधलं शेतीचं महत्व आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि आपल्याला असं लक्षात येतं की प्रामुख्यानं एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये जरी शेती आणि शेतीपूरक उद्योग, ज्याला आपण प्राथमिक क्षेत्र असं म्हणतो, त्याचा हिस्सा
जरी तुलनेनं कमी होत असला तरी सुद्धा ते महत्वाचं आहे. कारण 2003-4 मध्ये भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा हिस्सा 20% होता. 19-20 मध्ये तो 18% झाला आणि पुन्हा 20-21 मध्ये 20% पण गेला. म्हणजे साधारणतः 20% एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये तो असल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं. असं जरी असलं तरी सुद्धा शेती आणि शेतीपूरक उद्योग, ज्याला आपण प्राथमिक क्षेत्र असं म्हणतो, त्याच्यावरती अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण 60% आहे. आणि शेती उद्योग सेवा हे रोजगार जे पुरवतात ते 18% आणि 20% म्हणजे 60% रोजगार एकटा शेतीपूरक किंवा प्राथमिक क्षेत्र पुरवतो आणि राहिलेल्या 40% उद्योग आणि सेवा क्षेत्र पुरवतो. म्हणजे शेतीचं महत्व आज सुद्धा रोजगार संधी निर्माण करण्यामध्ये, रोजगार पुरवण्यामध्ये किंवा उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून आज सुद्धा खूप महत्वाचं आहे आपल्याला असं म्हणता येईल. आता शेतीची जी निर्यात आहे ती शेतीची निर्यात तशी तुलनेने बरी आहे, पण तिच्यामध्ये साधारणतः घटत जाण्याची प्रवृत्ती आपल्याला दिसते. बघा 2013-14 आपल्या एकूण निर्यातीमध्ये शेतीच्या निर्यातीचा हिस्सा 14% होता. तो 15-16 मध्ये 12.46% झाला आणि पुन्हा त्यामध्ये कंटिन्युअस घट होत असल्याचं, डिक्लाइन होत असल्याचे चित्र आपल्याला दिसतं. 17-18 मध्ये तो 9.4% झाला, पण 18-19 मध्ये तो वाढला 9.9% झाला. आणि याचा अर्थ असा की जरी एकूण निर्यातीमध्ये शेतमालाच्या निर्यातीचं प्रमाण घटत असलं, त्याच्यामध्ये चढउतार होत असले तरी सुद्धा ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आपण शेतीपूरक उद्योगांचा किंवा प्राथमिक क्षेत्राचा अभ्यास का करणं आवश्यक आहे? तर शेतीतूनच आपल्याला अन्नधान्य मिळतं, व्यवसाय विकसित करता येतात, राष्ट्रीय उत्पन्नाची निर्मिती होते, रोजगार निर्माण होतो, उद्योग विकासाला मदत होते, व्यापाराच्या वृद्धीला मदत होते, परकीय चलन मिळू शकतं, ग्रामीण विकास होऊ शकतो. म्हणजे मानवाचं जे जीवन आहे त्या मानवाच्या, मग तो ग्रामीण असू द्या किंवा शहरी असू द्या, त्या सगळ्यांच्या जीवनाशी शेती आणि प्राथमिक क्षेत्र हे महत्वाचं आहे, उपयुक्त आहे, संबंधित आहे आणि म्हणून त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता हे जे शेतीचं महत्व आहे ते शेतीचं महत्व सायमन कुझनेट्स या अर्थशास्त्रज्ञानं अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कुझनेट्स असं म्हणतात की अन्नधान्याचा पुरवठा आणि इतर आवश्यक वस्तू फक्त शेतीमधूनच आपल्याला मिळू शकतात. आपल्याला व्यापार निर्माण करण्यासाठी आणि इतर क्षेत्रांच्या विकासाची मदत करण्यासाठी शेती उपयोगी ठरते, शेतीचीच मदत होते. श्रमपुरवठा आणि श्रमिकाला रोजगार निर्माण करणं आणि त्याचबरोबर बिगर शेती व्यवसायांमध्ये सुद्धा रोजगार निर्माण करण्यासाठी शेतीची मदत होते किंवा शेती मदत करते, असे एक चित्र इथं आपल्याला लक्षात येतं. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या देशामध्ये जे आवश्यक परकीय चलन आहे ते आवश्यक परकीय चलन हे तुम्हाला शेतीमधूनच मिळू शकतं किंवा शेतीच देऊ शकते असं आपल्याला म्हणता येईल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपण जर विकसनशील देश किंवा प्रगत देश यांच्या दृष्टिकोनातून शेतीचं महत्व जर आपण विचारात घेऊ लागलो, प्राथमिक क्षेत्राचं महत्व जर विचारामध्ये घेऊ लागलो, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर शेती आणि पूरक उद्योग किंवा प्राथमिक क्षेत्राचा अनुकूल परिणाम होतो असं आपल्याला लक्षात येतं. शेतीला किंवा शेती क्षेत्रामध्ये काम करणारे आणि बिगर शेती क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे लोक आहेत यांना अन्नधान्य किंवा अन्नाचा पुरवठा करण्याचं काम शेतीच करते. जे उद्योग शेतीतून कच्च्या मालासाठी किंवा शेतीत तयार होणाऱ्या कच्च्या मालावरती अवलंबून आहेत त्यांचा विकास हा प्रामुख्यानं शेतीवरतीच अवलंबून राहतो किंवा शेतीच तो विकास घडवून आणते असं आपल्याला म्हणता येईल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवू शकते किंवा वाढवण्यास मदत होते आणि शेतकरी कुटुंबाला एक पोषक अन्नधान्य किंवा पोषक अन्न मिळवण्यासाठी, सगळ्यांनाच पोषक अन्न मिळवण्यासाठी शेतीचं योगदान हे अत्यंत महत्वाचं आहे किंवा अनन्यसाधारण आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. त्याबरोबरच औद्योगिक विकासाला आणि शेतकऱ्याचा दर्जा सुधारायला, निर्यात वाढीसाठी शेतीचं महत्व हे अनन्यसाधारण आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे उपभोक्ते, जे ग्राहक आहेत त्या ग्राहकांच्या
एकूण उपभोगामध्ये 80% वस्तू या शेती आणि शेतीपूरक उद्योगामध्ये तयार झालेल्या आपल्याला दिसतात. आणि यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की शेतीपूरक उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय हे आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावरती सर्व प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये मदत करतात किंवा सर्व प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये योगदान देतात असं आपल्याला लक्षात येतं. अशा प्रकारचं योगदान हे शेतीपूरक उद्योगातून मिळतं किंवा शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय देतात असं एक चित्र आपल्याला या अनुषंगानं लक्षात येतं. अभिजित व्यवस्थित ऐकायला येतं? राजकन्या, समृद्धी? हो सर. हा हो सर. हा ओके. मध्ये आधी मला रिस्पॉन्स द्या म्हणजे मला कळू शकेल. हो सर. नाव आय एम मुव्हिंग ऑन इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ कोल्हापूर स्टेट. Now I am moving on economic condition of Kolhapur state. How economic condition of Kolhapur state is there, or how was economic condition of Kolhapur state? Economic condition of Kolhapur state. Number one, in Kolhapur state there are and were also number of rivers. But irrigation facilities were not developed. Irrigation facilities were not available, and therefore agricultural development was less or agriculture was underdeveloped. Rivers were there, but irrigation facilities were not developed, and consequently, as the result of that, agricultural development didn't take place to the extent required, to the extent desirable, and that is one of the very important thing which is necessary to be taken into account, which is necessary to be considered so far as the agricultural development is concerned. Agricultural development is to be taken into account. Number two is that how this agriculture was working. And it is found that slide दिसते तुम्हाला? हो सर. हो दिसते. Okay. Number one was the total area in Kolhapur state, in Kolhapur Samsthan, that is under agriculture, was 449,000 acres. Cultivable area was about 500,000 acres, about 5,000 acres, 449, that is 450,000 acres, which was, out of that, only 89% was under cultivation. 89% was only under cultivation. That is, about 11% land was not under cultivation. Of the total land available, 89% land was under cultivation, number one. Then the crops which were produced in agriculture of Kolhapur state or Kolhapur Samsthan were prominently low crops. We call it as a food grains. Jawar was there, Bajra was there, rice was there, wari. Those were there. And in a very small proportion, the crops like groundnut, sugarcane, tobacco, we can say cash crops, in very small, in very meager proportion, those were being undertaken. Now, in Kolhapur district, in Kolhapur state, in Kolhapur Samsthan, number of rivers were there, but only 2.7% was irrigated area. Only 2.7% was irrigated area. And these irrigation facilities were provided through river, tanks, wells,
and it was not for entire year, it was for few months. We may call it as a seasonal. The irrigation facilities available were only seasonal and not for the whole year, not for the entire year. Now, of the total population of Kolhapur Samsthan, Kolhapur state, 88% population was rural. 88% population was rural, and it was depending upon agriculture and traditional industries, that is primary sector. It was depending upon agriculture and traditional sector, that is primary sector. In Kolhapur Samsthan, literacy rate was only 2.8%. You imagine. Now it is about 80% literacy rate. But during the rule of Chhatrapati Shahu Maharaj, it was just 2.8%, means 3% literacy. Only 3% literacy was there. And the population of women or females was 1,000. Women population was 1,000. Now, Kulkarni Saukar, that is money lenders. Money lenders were providing loans. Money lenders were providing loans to the farmers. And by providing loans, they were exploiting economically. They were exploiting the farmers. They were charging a higher rate of interest. They were collecting more loans, and thus they were economically exploiting. The total number of saukars, that is money lenders, was 2,946 in Kolhapur Samsthan, in Kolhapur state, and they gave loan 10,834,000 rupees. You can imagine. The total number of money lenders, total number of saukars were 2,946. Out of that, they extended loan worth of 10,834,000. You can imagine to what extent they gave loan. They gave loan to the farmers, and that is very important peculiarity of the loans or credit supply to agriculture, which is necessary to be taken into account. Now, further peculiarity is that there were only few education institutions. Number one was Rajaram College, number two Rajaram School, and Mission High School. Only 3 education institutions were there. And one technical institute was there, Jaisingrao Ghatige Technical Institute. The number of primary and secondary schools was 221. Of the total, 75% population was depending on agriculture, and only 8% on small industries, small household. We call it as a cottage industries, home industries. It was 8%. And only 3.5% people depending upon service sector, trade, transport, construction as a source of livelihood. You can imagine how the development was very less. How the development was very less before taking charge of power by Chhatrapati Shahu Maharaj. 75% on agriculture, 80% population depending upon household industries, and 3.5% depending upon service sector like trade, transport, construction, that is there. There were no textile and weaving industry, there were no sugar production, there was no oil industry, no technical engineering and other important industries, those were there. Railway started in 1891, but it was not connected to the roads. And trade center like Shirol was only connected, and the villages like Naslapur, Hupri, Renda, these were the availability of roads. The villages like Vadgaon, Kodoli were not connected to Kolhapur. There was no connection between the Vadgaon and Kodoli. Now you might remember Pet Vadgaon, how it has been developed, and just a few minutes distance is there from Kolhapur to Pet Vadgaon. But during the period of Chhatrapati Shahu Maharaj, no road was there between Pet Vadgaon and Kolhapur. And condition of Budhargad Taluka in the context of road was very bad.
in the context of road was very bad. This was the economic condition of Kolhapur state before taking charge of or coming into the power by Chhatrapati Shahu Maharaj. हा व्यवस्थित ऐकायला येते अभिजित, राजकन्या, समृद्धी? हो सर. ओके. हो सर. तर हा आपण कोल्हापूर राज्यातली छत्रपती शाहू महाराजांनी सत्ता हातात घेण्यापूर्वी, अधिकार हातात घेण्यापूर्वी तिथली आर्थिक परिस्थिती कशी होती, आर्थिक स्थिती कशी होती याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की आता सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये भरपूर नद्या आहेत, नद्यांची संख्या भरपूर आहे आणि त्यावेळेला सुद्धा कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये नद्यांची संख्या ही भरपूर होती किंवा चांगली होती. पण त्या नद्यांचा वापर करून जलसिंचन सुविधांचा विकास केलेला नव्हता आणि त्यामुळं जलसिंचन सुविधांची उपलब्धता शाहू महाराजांनी राजा म्हणून सत्ता हातात घेण्यापूर्वी विकसित झालेली नव्हती किंवा जलसिंचन सुविधांचा तुटवडा होता. जलसिंचन सुविधा या विकसित झालेल्या नव्हत्या किंवा त्यांचा विकास झालेला नव्हता. जरी नद्यांची संख्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये तुलनेनं अधिक होती, चांगली होती तरी सुद्धा. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की एकूण जमीन कोल्हापूर संस्थानामध्ये किती होती? 1294,000 एकर शेत जमीन. 1294,000 एकर एवढी शेत जमीन होती आणि त्यातलं लागवडी खालचं क्षेत्र किती होतं? फक्त 449. फक्त 449 एवढंच, 450,000 एकर म्हणा, एवढंच लागवडी खालचं क्षेत्र होतं. म्हणजे एकूण शेत जमिनीची जी उपलब्धता होती त्याच्या 89% जमिनीचा वापर हा शेती कसण्यासाठी, शेत पिकं घेण्यासाठी किंवा शेतमालाचं उत्पादन करण्यासाठी केला जात होता असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि त्याचं कारण काय? तर त्याचं कारण असं की कोल्हापूर संस्थानामध्ये अनेक नद्या असताना, नद्यांची संख्या चांगली असताना, उत्तम असताना सुद्धा त्यांचा वापर करून पाणी पुरवठ्याच्या सोयी, जलसिंचन सुविधा ज्या उपलब्ध करून देणं आवश्यक होतं, जो विकास करणं आवश्यक होतं, त्यांची प्रगती करणं आवश्यक होती, ती प्रगती, तो विकास हा केला गेला नाही किंवा तो करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. आणि त्यामुळं जलसिंचन सुविधांच्या अपुऱ्या सुविधा आणि त्यामुळं शेती कोरडवाहू, ज्याला आपण ड्राय फार्मिंग असं म्हणतो किंवा ड्राय लँड असं म्हणतो, ड्राय ऍग्रिकल्चर असं म्हणतो, तशा प्रकारची स्थिती कोल्हापूर संस्थानामध्ये शाहू महाराजांनी राजा म्हणून अधिकार सूत्र हातात घेण्यापूर्वीची स्थिती होती, परिस्थिती होती असं आपल्याला म्हणता येईल. आता जर कोरडवाहू शेती असेल तर कोणत्या प्रकारची पिकं घेतली जाणार? तर ज्याला आपण हलक्या दर्जाचे असं म्हणू किंवा ज्याचं मूल्य कमी आहे, ज्याला मिळणारी किंमत, ज्याला मिळणारा पैसा हा कमी आहे, अशा कमी किंमत असलेल्या, कमी किमती असलेल्या पिकांचं उत्पादन, शेतमालाचं उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न हा कोल्हापूर संस्थानामध्ये केला जात होता. मग यामध्ये ज्वारी, बाजरी, भात किंवा तांदूळ आणि वरी यांचा प्रामुख्यानं उत्पादन, यांची प्रामुख्यानं लागवड कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा केला जात होता. आता एकूण जे लागवडीखाली क्षेत्र होतं त्यापैकी अत्यंत कमी, अत्यंत मर्यादित शेत जमिनीचा वापर, ज्याला आपण कॅश क्रॉप्स असं म्हणतो, नगदी पिकं असं म्हणतो, ती नगदी पिकं घेण्यासाठी केला जात होता. यामध्ये ग्राउंडनट म्हणजे भुईमूग किंवा भुईमूग शेंगा, शुगर केन साखर, ऊस आणि टोबॅको तंबाखू याच नगदी पिकांचा, कॅश क्रॉपचा वापर किंवा त्यांचंच उत्पादन फक्त कोल्हापूर संस्थानामध्ये अत्यंत कमी प्रमाणावरती, अत्यंत मर्यादित प्रमाणावरती, मार्जिनल किंवा मिगर क्वांटम मध्ये घेतलं जात होतं असं आपल्याला दिसतं. आता मी मगाशी म्हणालो की तुलनेनं कोल्हापूर संस्थानमध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये नद्यांची संख्या उत्तम होती, चांगली होती, पण जलसिंचन सुविधांचा विकास न केल्यामुळं, शेतीसाठी पुरवण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेचा विकास न केल्यामुळं एकूण शेत जमिनीपैकी
किंवा लागवडीखालील जमिनीपैकी फक्त 2.7%, 3% जलसिंचन सुविधांची उपलब्धता कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, कोल्हापूर संस्थानामध्ये किंवा कोल्हापूर राज्यामध्ये होती. 3%. तुम्ही कल्पना करा, 3% म्हणजे 97% शेती कोरडवाहू, 97% शेती हा मान्सूनवरचा जुगार. अशा प्रकारची परिस्थिती शाहू महाराजांनी राजा म्हणून सूत्र अधिकार आपल्या हातात घेण्यापूर्वीची होती असं आपल्याला दिसतं. आणि भुईमुग, शेंगा, ऊस आणि तंबाखू एवढीच नगदी पिकं, कॅश क्रॉप घेण्याचा प्रयत्न, अगदी मोजकी मर्यादित नगदी पिकं घेण्याचा प्रयत्न हा केला जात होता. हे एक आपल्याला या अनुषंगानं विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. आता जलसिंचन सुविधा 2.7% म्हणजे 3% धरा अप्रोक्सिमेटली. ही जलसिंचन सुविधा नद्या, तलाव, विहिरी यांच्या मार्फत केली जात होती. म्हणजे फक्त 3% जलसिंचन सुविधा, शेतीला पाण्याच्या पुरवठ्याची व्यवस्था, आणि ती पण नदी, तलाव आणि विहिरी याच्या मार्फत. आणि आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे काही महिन्यासाठी, म्हणजे हंगामी, सीझनल ज्याला आपण म्हणतो, हंगामी काही महिन्यासाठी पाण्याची व्यवस्था शेतीला, जलसिंचन सुविधांची व्यवस्था शेतीला होत होती किंवा केली जात होती. कोल्हापूर संस्थानामध्ये एकूण लोकसंख्या 913,000 एवढी होती. 913,000. त्यापैकी 88% लोकसंख्या ग्रामीण होती, रुरल होती. 88%. 801,000 लोकसंख्या ही ग्रामीण होती, 88%. आता त्याचा परिणाम म्हणून शेतीवरती उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण हे जास्त होतं. शेती आणि पारंपरिक व्यवसाय, ज्याला आपण कुटीर उद्योग म्हणा, घरगुती उद्योग म्हणा, शेतीपूरक उद्योग म्हणा, यांच्यावरती उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण कोल्हापूर संस्थानामध्ये शाहू महाराजांनी राजा म्हणून सूत्र हातात घेण्यापूर्वी होती. हे आपल्याला या अनुषंगानं माहीत असणं आवश्यक आहे किंवा त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. या संस्थांमध्ये साक्षरता कशी होती? साक्षरता साधारणतः 26.6 म्हणजे 27,000 लोक शिकलेले होते. आणि एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचं प्रमाण हे 2.8%च होतं, म्हणजे 3% होतं. आणि स्त्रियांची संख्या किती होती? स्त्रियांची संख्या होती 1,000. शिकलेल्या स्त्रियांची संख्या होती फक्त 1,000 एकूण संस्थानामध्ये, एकूण कोल्हापूर राज्यामध्ये. हे आपल्याला लक्षात येईल. आता त्यावेळेला शेतीला किंवा सगळ्याच उद्योग व्यवसायांना कर्ज पुरवठा करण्याचं काम हे सावकार आणि कुलकर्णी हे करत होते. सावकार, ज्याला आपण मनी लेंडर असं म्हणतो, तो मनी लेंडर प्रामुख्यानं कर्ज पुरवठा शेतीला, शेतीपूरक आणि बाकीच्या कारणांसाठी करण्याचा प्रयत्न हा सावकार, मनी लेंडरच प्रामुख्यानं करत होता. मात्र तो काय करत होता की ज्याने कर्ज घेतली, शेतकरी असेल, मजूर असेल किंवा छोटा उद्योजक असेल, घरगुती व्यावसायिक असेल, त्याची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न करत होता. तो काय करत होता? व्याजदर अधिक आकारत होता, त्याची फसवणूक करत होता आणि त्याचबरोबर अधिक पैसे त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करत होता. एवढंच काय, शेतीमध्ये पीक असलेली पिकं तो घेत होता कर्जाच्या मोबदल्यामध्ये, व्याजाच्या मोबदल्यामध्ये. अशा पद्धतीनं शेतकऱ्याची, शेतमजुराची, छोट्या उद्योगाची, व्यावसायिकाची फार मोठ्या प्रमाणावरती पिळवणूक केली जात होती किंवा पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. असे चित्र आपल्याला या अनुषंगानं लक्षात येतं, या अनुषंगानं दिसून येतं असं आपण म्हणूया. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकूण सावकारांची संख्या, मनी लेंडर्स संख्या किती होती कोल्हापूर संस्थानामध्ये? 2,946. आणि त्यांनी कर्ज पुरवठा किती केला बघा शेतकऱ्यांना? 10,834,000 रुपये. 10,834,000 याचं कोट्यावधी रूपांतर केलं, कोटीमध्ये तर कितीतरी कोटी होऊ शकेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती
2946 म्हणजे 3000 जरा 3000 संख्येनं असलेल्या सावकारांकडून ते केलं जात होतं. आणि असे एक चित्र आपल्याला या कर्ज पुरवठ्याचं, शेतीला होणाऱ्या कर्ज व्यवस्थेचं होतं असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे शेतीसाठीची कर्ज पुरवठ्याची व्यवस्था ही फार काय चांगली नव्हती, ही काय व्यवस्थित नव्हती, असे एक चित्र आपल्याला या अनुषंगानं लक्षात येतं किंवा दिसून येतं असं आपण म्हणूया. शिक्षणाची व्यवस्था किती होती? साक्षरता आपण बघितली, 3% साक्षरता आणि 3 ते 4च शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्था होत्या. एक म्हणजे राजाराम कॉलेज होतं, राजाराम स्कूल म्हणजे हायस्कूल होतं, आणि मिशन हायस्कूल नावाचं एक हायस्कूल होतं, आणि एक तांत्रिक ज्ञान तंत्रज्ञान विषयक शिक्षण देणारी संस्था होती, ती जयसिंगराव घाटगे टेक्निकल इन्स्टिट्यूट तांत्रिक संस्था असं तिचं नाव होतं. एकूण प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संख्या 221 होती. आणि शेतीवरती अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अधिक होतं, ते जवळपास 75% होतं. बघा, 100 लोकांपैकी 75 लोक शेतीवरती अवलंबून होते, की ज्या शेतीला 3% सुद्धा जलसिंचन सुविधांची उपलब्धता नव्हती, पाण्याच्या पुरवठ्याची व्यवस्था नव्हती. म्हणजे किती प्रतिकूलता होती, किती आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल होती, वाईट होती, याची कल्पना तुम्हाला येऊ शकेल. एका बाजूला 75% लोकसंख्या उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून शेतीवरती अवलंबून राहत होती, तर दुसऱ्या बाजूनं फक्त 8% कुटुंब, 8% घरं ही उद्योगावरती उदरनिर्वाहाचं अवलंबून म्हणून राहत होती. तर 3.5% सेवा क्षेत्रावरती लोक उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून राहत होते. यामध्ये व्यापार, यामध्ये वाहतूक, यामध्ये बांधकाम यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. याचा अर्थ काय? तर याचा अर्थ असा की शेती प्रगत नसताना सुद्धा बाकीच्या उत्पादक क्षेत्रांचा, बाकीच्या उद्योग व्यवसायांचा विकास न झाल्यामुळं शेतीवरतीच उदरनिर्वाहाचं जगण्याचं साधन म्हणून लोक अवलंबून राहत होते, आणि त्याचं प्रमाण 75% होतं, 75% होतं. आणि जे लघु उद्योग होते, छोटे उद्योग होते, त्याच्यावरती 8% कुटुंब अवलंबून होती, आणि सेवा क्षेत्रावरती 3.5% कुटुंब उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून होती. याचा अर्थ असा, उद्योगांचा विकास मर्यादित, सेवा क्षेत्राचा विकास मर्यादित, शेती सुद्धा कोरडवाहू, अल्प विकसित किंवा कमी विकसित, मात्र दुसरा कुठला पर्याय नसल्यामुळं, उदरनिर्वाहाचं काही साधन नसल्यामुळं 75% कोल्हापूर संस्थांची लोकसंख्या ही शेतीवरती उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून, आपल्या जगण्याचं साधन म्हणून, जगण्याचं माध्यम म्हणून अवलंबून राहत होती. हे एक चित्र आपल्याला अत्यंत महत्वाचं आणि ते विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे असं आपल्याला या संदर्भामध्ये दिसतं. त्यानंतर इथं उद्योगांचा विकास काय झाला होता? किती उद्योगांचा विकास झाला होता? त्यावेळेला कोल्हापूर संस्थानामध्ये वस्त्रोद्योग नव्हतं, साखर कारखान्याचं उत्पादन होत नव्हतं, साखरेचं उत्पादन, तेल उद्योग नव्हता, तांत्रिक इंजिनिअरिंग अभियांत्रिकी उद्योग नव्हता, आणि बाकीचे काही उद्योग इथं नव्हते. म्हणजे उद्योगाचा विकास हा झालेला नव्हता असं आपल्याला दिसतं. रेल्वेची सुरुवात 1891 झाली, मात्र रेल्वेला जोडण्यासाठी जे रस्ते असणं आवश्यक आहे, ते रस्ते मात्र काही ठिकाण सोडली तर बऱ्याच ठिकाणी ही रस्त्यांचं जाळं, रोड कनेक्टिव्हिटी नव्हती. असे चित्र आपल्याला या संदर्भामध्ये दिसून येतं, कोल्हापूर संस्थानाच्या संदर्भामध्ये किंवा कोल्हापूर शहराच्या संदर्भामध्ये असं आपल्याला म्हणता येतं. म्हणजे जोडण्यासाठी जे रस्ते पाहिजे, ते जोडण्यासाठीचे रस्ते मात्र त्यावेळेला उपलब्ध नव्हते किंवा तिथं उपलब्ध नव्हते. अशा प्रकारचे चित्र या अनुषंगानं आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे, किंवा तसं होतं असं आपल्याला म्हणता येईल. प्रामुख्यानं शिरोळ, नसलापूर, खुपरी आणि रेंदाळ यांना जोडणारे रस्ते होते, आणि वडगाव, कोडोली यांना जोडणारे रस्ते नव्हते. तुम्ही वडगाव आणि कोडोली माहित आहे, आणि ते वडगाव आणि कोडोली जर आपण बघितलं तर यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की याचा जो विकास आहे तो रस्त्यांचा विकास फारसा झालेला नाही. आज जर तुम्ही पेठ, वडगाव हे शहर जर बघितलं
तर हे पेठ वडगाव शहर तुमच्या लक्षात येईल की त्यावेळेला कोल्हापूर आणि पेठ वडगावला जोडायला रस्ते नव्हते. अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला या संदर्भामध्ये दिसून येतं. फक्त नसलापूर, हुपरी आणि रेंदाळ एवढेच रस्ते होते. आणि कोडोली सुद्धा आज फार प्रगत झालेला आहे, आज शैक्षणिक हब झालेला आहे ते. त्याचा आणि कोल्हापूरचा संपर्क नव्हता, पेठ वडगाव आणि कोल्हापूरचा संपर्क नव्हता. एवढी प्रतिकूलता, एवढी अवस्था तिथं प्रतिकूल होती. अशा प्रकारचे चित्र आपल्याला या अनुषंगानं दिसून येतं, या अनुषंगानं लक्षात येतं असं आपल्याला म्हणता येतं. याच्यापेक्षा प्रतिकूल परिस्थिती भुदरगड तालुका, ज्याला आपण गारगोटी असं म्हणतो, त्या गारगोटी तालुक्यामध्ये आपल्याला दिसते. अत्यंत रस्त्यांची प्रतिकूल अवस्था, रस्त्यांची अत्यंत वाईट अवस्था आपल्याला या भुदरगड म्हणजेच गारगोटी ज्याला आपण म्हणतो तिथं होती असं आपल्याला म्हणता येतं. हे बघितल्यानंतर मुख्य जो भर आपला आहे तो कोल्हापूर संस्थानची शेती कशी होती, कोल्हापूर संस्थानच्या शेतीची प्रगती कशी झालेली होती, किती झालेली होती, याचा विचार करणं हे आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण या प्रकरणामध्ये आपल्याला प्रामुख्यानं शेती प्रगती, शेतीच्या समस्या आणि त्यासाठीची धोरण आणि उपाययोजना याचा प्रामुख्यानं आपल्याला या अनुषंगानं विचार करायचा आहे. टिल दिस मोमेंट व्हॉट वी ट्राय टू स्टडी, we tried to study what is need and importance and significance of studying agriculture and importance of agriculture. Number two is that how the contributions of agriculture has been changing with the passage of time. And supplementary to that, I tried to place before what was the economic condition of Kolhapur Samsthan or Kolhapur state before taking into power or coming into power of Chhatrapati Shahu Maharaj. And prominently how economic situation was there, how economic condition was there, how irrigation facilities were there, how agriculture was underdeveloped, how the dependence on agriculture was excessive, how there was less development of industry and service sector, how majority of people were depending upon agriculture as a source of livelihood. But unfortunately, agriculture was a dry land, agriculture was non-irrigated land, and supplementary to that, population and dependence of population, literacy, all those were comparatively indicators of less development or underdevelopment of Kolhapur Samsthan, Kolhapur state that is there. Along with economic condition of Kolhapur state, what is important for us is how was agriculture in Kolhapur state? How was agriculture in Kolhapur Samsthan? Because in this unit, we are going to give more emphasis on agriculture and allied activities, agriculture and related issues such as what are the problems, what is the state of agriculture development, and what policies were formulated, what measures were implemented so as to realize and achieve agriculture development. Already we have studied what was economic condition before coming into power of Chhatrapati Shahu Maharaj that is there, and now we want to discuss how was agriculture in Kolhapur state, what was the situation of agriculture in the state of Kolhapur. Number one, in Kolhapur state, agriculture land had different types of soils: black, red, alluvial, and salty or white. There were in all four types of soils. Four types of soils were found in agriculture of Kolhapur state. In agriculture of Kolhapur state, that is black, red, alluvial, and salty or white. All of us know black is a fertile soil. Black is a fertile soil. Red is comparatively less fertile soil. Alluvial is also red soil, but it is comparatively better so far as fertility is concerned. And salty or white soil is less productive or unproductive. Thus, the decomposition of soil tells us that the peculiarity of the agriculture in Kolhapur state was some land was fertile, some was less fertile, some was comparatively better fertile, and some was non-fertile or unfertile that is there.
In this backdrop, lands in Kolhapur state were classified into three categories, into three types. Number one is highly fertile soil or land, medium fertile soil or land, and less fertile soil or land. Taking into account the type of soil, taking into account the category of soil that was available in Kolhapur Samsthan or Kolhapur state, the lands were classified, or land was classified into prominently three types or categories. One is highly fertile land, another is medium fertile land, thirdly, less fertile land, and these were the prominent types or categories of agricultural land soil. Those were observed, those were found in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. Now, basically, already I have mentioned, black soil is a fertile soil or highly fertile soil, and that was found in the basins of river. That was found in the basins of rivers. And red soil, comparatively less fertile, but that was in the Sahyadris or basins of rivulets. In the Sahyadris and basins of rivulets. Panhala and Bauda, in which red soil was found, and in red soil, iron, raw iron, or the raw material which is helpful for production of iron, in large quantity it was found. In Panhala and Bauda, the soil is red. Now also it is red. And it had iron content. And iron production was enabled or facilitated by making use of that red soil. And during that period, Chhatrapati Shahu Maharaj gave this red soil to Kirloskar company free of cost. Kirloskar industry free of cost to undertake production of agricultural implements or agricultural instruments or weapons like plough and all others. Thus, Panhala and Bauda were having red soil which has more content, higher content of this iron. Then prominently crops those were undertaken, crops those were produced, were of the category food crops and non-food crops. I have already mentioned that jawar, bajra, rice, those were the food crops, and sugar cane and all others. Some I have, that is groundnut and tobacco. Those were the non-food, or we may call it as cash crops. Those were being produced or being undertaken in Kolhapur state. Now, the farm implements used in Kolhapur Samsthan or Kolhapur state were small and large plows, small and drill plows, plowshares, tipan, crowbar, hudgi, small and big axe, spade, digging hoe, sugarcane press, bucket bullock draw wheel. These are the farm implements which were prominently used in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. Now, in Kolhapur Samsthan, there were three types of land ownership, or the methods of land cultivation were three types of land cultivation were three. One was Raitawa, number two was Sheri, and number three was Dumala. That is, there were three methods of cultivation of land. There were three methods of cultivation of land in Kolhapur Samsthan or Kolhapur state. Now, under Raitawa, what was peculiarity? Land was being given to the tenant for cultivation. That is, tenant was cultivator and the tenant was getting a share of the total agriculture produce. It has been produced by the tenant or the tenants. And that type of cultivation of land and ownership of land or type of ownership of land was known as Raitawa.
That is, actual landowner, actual farmer was not cultivating land. The land was being given to cultivator, the land was being given to tenant for cultivation, and whatever total production of agriculture commodities being produced in agriculture, the share of that total produce was going to the cultivator, and whatever share that was remained or that was retained, it was going to the owner of the land, that is the farmer, the owner of land. That type of cultivation method or that type of land ownership system was there, method was there, and it is known as Raitawa. It is called as Raitawa. Then Sheri, another type of land ownership or cultivation of land, Sheri. Under Sheri system of land ownership, king was owner of that land. Emperor was owner of that land, and he was taking decisions about the cultivation of land, crops to be produced, crops to be harvested. That is, whatever the decisions, agriculture decisions, those to be taken relating to cultivation, harvesting, what it may be that of agriculture, that was being taken by the king, because emperor was the owner of that land. The ownership of the land was vested in the hands of king, in the hands of emperor, and that type of land ownership, that category of land ownership was known as Sheri in Kolhapur state, in Kolhapur Samsthan, that is there. Then thirdly, Dumala. Dumala means the land was given to some of the people from the society as watans, as prize, as award, and those were Jagirdars, Saranjamdars, and Inamdars. That is, land was being given as a prize, as an award to some of the people in the society, to some of the people in the society, which were known as Jagirdars, Saranjamdars, Inamdars, and the land was given free of cost as award, as reward, and they were the owners of that land. They were the cultivators of land, and they were taking decisions about the cultivation of land, about the crops to be produced, about the policy to be implemented for agriculture development. The sum totality of that was being carried out in the Kolhapur Samsthan, in the Kolhapur state, during the Chhatrapati Shahu Maharaj period or region that is there. Now it is necessary to take into account what was the approach of Chhatrapati Shahu Maharaj towards agriculture. How Chhatrapati Shahu Maharaj was looking at agriculture. What was his perspective? What was his approach looking towards agriculture? And the approach of Chhatrapati Shahu Maharaj gives us an idea in what direction the efforts were made by Shahu Maharaj for the development of agriculture, for tackling the problems of agriculture, for tackling the problems and challenges of agriculture. Those are there, and it is therefore that is of crucial importance to take into account, to take into consideration what was the approach, what was the perspective of Chhatrapati Shahu Maharaj looking towards agriculture, looking at agriculture, that is there. But before that, this I want to explain in Marathi. आपण हे बघितलं की कोल्हापूर संस्थानमध्ये आर्थिक परिस्थिती कशी होती, आर्थिक स्थिती कशी होती, आर्थिक प्रगती कशी होती, आर्थिक विकासाची व्यवस्था कशी होती, मग यामध्ये पाण्याची उपलब्धता, जलसिंचन सुविधा, यामध्ये शेतीवरचं अवलंबित्व, यामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण, यामध्ये उद्योगावरती अवलंबून असणारं प्रमाण, या काही गोष्टी, कोणती मुख्य पिकं घेतली जात होती, कोणती एकूण क्षेत्रापैकी, भौगोलिक क्षेत्रापैकी लागवडी खालचं क्षेत्र किती होतं, यामध्ये सिंचित किंवा इरिगेटेड एरिया किती होता, मुख्य पिकं कोणती होती, या काही घटकांचा, लोकसंख्या किती, साक्षरता, यामध्ये स्त्रियांचं साक्षरतेचं प्रमाण, यासारख्या काही महत्वाच्या किंवा ठळक गोष्टी आपण कोल्हापूर राज्य किंवा संस्थानाची आर्थिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती कशी होती
याचं विवेचन, विश्लेषण, स्पष्टीकरण देण्याच्या अनुषंगानं करण्याचा प्रयत्न हा केला होता. आता आपल्याला कोल्हापूर संस्थानामध्ये शेती कशी होती याचा विचार करणं आवश्यक आहे. यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे कोल्हापूर संस्थानामध्ये एकूण 4 प्रकारची शेत जमिनीमध्ये माती होती. म्हणजे जी जमीन होती त्यातली जी माती होती तिचे एकूण 4 प्रकार होते. यामध्ये काळी, यामध्ये तांबडी, यामध्ये गाळाची, अल्युवियल म्हणजे गाळाची, आणि सॉल्टी म्हणजे मीठ फुटलेली किंवा ज्याला आपण क्षारपट असं म्हणतो, किंवा पांढऱ्या रंगाची, अशी एकूण 4 प्रकारची माती शेत जमिनीची किंवा जमिनीच्या मातीचे एकूण 4 प्रकार होते. काळी, तांबडी, गाळाची आणि पांढरी किंवा मीठ फुटलेली असं आपल्याला म्हणता येईल. यावरती आधारित संस्थानामध्ये जी शेती होती किंवा जी जमीन होती तिचे एकूण 3 गटांमध्ये वर्गीकरण केलं होतं. एकदम उच्च प्रतीची सुपीकता असलेली, मध्यम प्रतीची सुपीकता असलेली आणि कमी सुपीकता असलेली. प्रामुख्यानं यामध्ये काळी आणि गाळाची जमीन होती ती अधिक सुपीक असते, तांबडी जमीन तुलनेने कमी, आणि ही पांढरी किंवा मीठ फुटलेली ती नापीक किंवा कमी सुपीक असते असं आपल्याला दिसत आहे. आता ही जी काळी जमीन आहे ती काळी जमीन प्रामुख्यानं नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये, रिव्हर बेसिन्स मध्ये, नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये प्रामुख्यानं ही काळी जमीन आपल्याला दिसत होती. ही तांबडी माती होती, ती तांबडी माती सह्याद्रीच्या कुशीमध्ये आणि गाळाची माती ह्या नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये प्रामुख्यानं सापडत होती. यामध्ये पन्हाळा आणि बावडा आज सुद्धा ती तालुक्याची ठिकाण आहेत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये. तर पन्हाळा आणि बावडा यामध्ये प्रामुख्यानं तांबड्या प्रकारची माती सापडत होती आणि आज सुद्धा तांबडीच आहे. तांबड्या प्रकारची माती किंवा जमीन ही सापडत होती आणि ती आज पण आहे. तिचं वैशिष्ट्य काय की तांबड्या मातीमध्ये लोखंडाचा अंश अधिक असतो किंवा त्यासाठी लोखंडाचा कच्चा माल म्हणून वापर केला जातो. आणि शाहू महाराजांनी त्यावेळेला काय केलं होतं की शेतीच्या प्रगतीसाठी, शेतीच्या विकासासाठी लागणारी जे अवजार आहेत त्या लागणाऱ्या अवजारांचं उत्पादन करण्यासाठी ही तांबडी माती किर्लोस्कर कंपनीला फुकट देऊन टाकली होती. का तर किर्लोस्कर उद्योगानं शेतीसाठी लागणारे जे अवजार आहेत, नांगर असतील, अजून काय असतील, तर त्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावरती करावं आणि कोल्हापूर संस्थानामध्ये, राज्यामध्ये शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजारांची कुठल्याही प्रमाणामध्ये तुटवडा पडू नये किंवा कुठल्याही प्रमाणामध्ये टंचाई निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेण्याचा भाग म्हणून ही जी तांबडी जमीन आहे, ही जी तांबड्या मातीची जमीन आहे, ती तांबडी माती किर्लोस्कर कंपनीला, उद्योगाला फुकट देऊ केली होती असा एक संदर्भ आपल्याला दिसतो. एवढंच नव्हे तर शेतीसाठी लागणारे अवजार पुरेशा प्रमाणामध्ये उत्पादित करण्यासाठी त्यांच्या संस्थानामध्ये ज्या तोफा म्हणजे निरुपयोगी झालेल्या, काम न करणाऱ्या त्या तोफा सुद्धा शाहू महाराजांनी या किर्लोस्कर कंपनीला मोफत देऊन टाकल्या, फुकट देऊन टाकल्या. का तर त्याचा वापर त्यांनी कच्चा माल म्हणून करावा आणि त्यातून शेतीला लागणारी जी अवजार आहेत, शेतीला लागणारी जी संसाधन आहेत, यामध्ये नांगर असेल, बाकीचे काय असेल, ही साधनं, ही अवजारं निर्माण करावीत अशा प्रकारची अपेक्षा ही त्यामध्ये आहे. प्रामुख्याने पन्हाळा आणि बावडा आज ती तालुक्याची ठिकाण आहे, तिथं ही तांबडी माती प्रामुख्याने सापडत होती असं दिसतं. पिकं, अन्नधान्याची पिकं आणि बिगर अन्नधान्याची पिकं अशी घेतली जात होती. मगाशी मी त्याचा संदर्भ दिला की ज्वारी, बाजरी, तांदूळ याचा प्रामुख्यानं आणि वरी याचं उत्पादन केलं जातं, ज्याला आपण अन्न उत्पादन किंवा अन्न पिकं असं म्हणू. आणि बिगर अन्न यामध्ये तंबाखू होता, यामध्ये ऊस होता आणि भुईमुग शेंगा, ग्राउंडनट्स याचा प्रामुख्यानं त्यामध्ये समावेश होता. अनेक प्रकारची अवजारं यामध्ये कोल्हापूर संस्थानामध्ये शेतीमध्ये वापरली जात होती. नांगर आहे, बाकीचे सगळे टिपण आहे, यामध्ये कुऱ्हाड आहे, खोरी, पावटी, हे सगळं हे वापरलं जात होतं. असं एक चित्र. मोठ प्रामुख्यानं पाणी देण्यासाठी मोठेचा वापर केला जात होता, बैलगाडीचा वापर केला जात होता, असं एक चित्र आपल्याला दिसतं. कोल्हापूर संस्थानामध्ये त्यावेळेला 3 प्रकारच्या जमिनीच्या मालकीचे प्रकार होते. म्हणजे जमिनीची मालकी 3 प्रकारची होती. एक म्हणजे रैतावा, 2 शेरी आणि 3 तुम्हाला. रैतावामध्ये काय होतं
की रयतामध्ये शेतकरी हा त्या शेत जमिनीचा मालक होता, मात्र तो आपली जमीन हा कुळाला, टेनंटला कसण्यासाठी द्यायचा आणि कुळ प्रामुख्यानं त्या जमिनीतून शेतमालाचं उत्पादन घेत होता, शेतवस्तूचं उत्पादन घेत होता आणि त्याबद्दल त्याला एक मोबदला एकूण उत्पादनामधला दिला जात होता किंवा तो मिळत होता. शेरीमध्ये काय होतं की तो राजाच त्या जमिनीचा मालक असायचा आणि सगळे शेतीविषयक निर्णय हा तो राजा त्या जमिनीचा मालक म्हणून घेत होता. असे एक आपल्याला या अनुषंगानं चित्र दिसतं. आणि आपल्याला दुमालामध्ये काय दिसतं की दुमालामध्ये प्रामुख्यानं राजानं जमीन ही बक्षीस म्हणून दिलेली असते, जहागीरदार, सरंजामदार, इनामदार, वतन म्हणून दिलेली जाते आणि त्या माध्यमातून प्रामुख्यानं तो जो जमीनदार आहे तो जो जमीन आहे ती जमीन ही प्रामुख्यानं त्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न, एक बक्षीस म्हणून वेगवेगळ्या कामाबद्दल उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न हा यामध्ये केला जात होता, असे एक आपल्याला या अनुषंगानं लक्षात येतं. अशा प्रकारे आज आपण शेतीचं महत्व काय आजचं, त्याची वैशिष्ट्य काय, त्यानंतर कोल्हापूर संस्थानाची आर्थिक स्थिती कशी होती, कोल्हापूर संस्थानाची शेतीविषयक स्थिती कशी होती आणि त्या संदर्भातील जलसिंचन सुविधा, लोकसंख्या, शिक्षण या सगळ्या गोष्टींचा विचार हा यामध्ये प्रामुख्यानं आपण करण्याचा प्रयत्न केलेला होता असं आपल्याला लक्षात येतं. काही कालावधी आहे, जर या संदर्भात कुणाला काय शंका विचारायची असेल, कुणाला काय बोलायचं असेल तर अवश्य आपला माईक हा अनम्यूट करा आणि तुम्ही तुमचे काय शंका